Good morning, dear students. So, in previous class, we have studied about the classification of semiconductor based on doping. So, that is, there are two types of semiconductor: intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors are pure semiconductor. So, that we have discussed in detail. Now we are going to study about the extrinsic semiconductor. So extrinsic semiconductor, here the familiar example that is we are taking. So while studying this extrinsic semiconductor, first we have to know what is meant by doping. So what is doping? Doping is nothing but the process of adding impurities is called as doping. So what are the impurities which we are using is, here first impurity is it is phosphorus atom. So let us understand why we are using the phosphorus atom. So the phosphorus atom, it has the atomic number of 15 in the periodic table, that is total number of electron present here, it will be 15. So silicon has the atomic number of 14. So in order to place these impurities, we have to choose the atoms which are the size of that atom must be comparable with this silicon atom. Therefore we are using this phosphorus as an one example. So phosphorus has 15 protons and 15 electrons, out of which the 5 of these electrons are in outer shell. So if you write the electronic configuration of phosphorus, then you will find that there are 5 electrons are present outside the shell, that is the last outermost shell. Therefore the valency of this what it called the phosphorus, it will be 5. And this is the structure of the silicon. So silicon, so here you can see that silicon has the 4 valence electron. The 4 valence electron, they will make a covalent bond or valence band bond with the neighboring silicon atom. So if you remove one silicon atom and if you are placing one phosphorus atom, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಲಿಕಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್. 4 ಏನಾಯಿತು, ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ that will help in the conduction process. Okay, so now doping, making the n type ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. So if you remove one silicon atom and place one phosphorus atom, ಒಂದು phosphorus atom ನ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 electron from the phosphorus atom, they will make bond with this atom. So one electron is free for this conduction. So this electron, so now it is free for the conduction, it will move throughout the crystal lattice and this will help for this conduction process. So if you want more number of electrons to be present in this silicon atom, so you have to replace one more silicon atom with the phosphorus atom, making the 2 electron for conduction. If you want more conductivity, you have to place more number of this phosphorus atom, and in order to note the direction of this movement of this free electron, you have to place this electric field, that is electric potential. As you know that electrons are this negatively charged, they will move towards the positive electrode,
and help for this conduction process. So this shows that the electrons are moving towards this conductor, and due to this motion of this electron the current is formed. Therefore the electrons are said to be the charge carriers. So in this n type semiconductor. Okay, so now briefly we can discuss what are the important point present in n type semiconductor. So n type semiconductor, this is because the majority charge carriers are negative electrons. So electrons ಗಳು ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದರ ಮೋಷನ್ ಇಂದನೇ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು electron hole pair being created in the silicon atom due to heat. ಸೊ ಹೀಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಹೋಲ್. Okay, so this is about this n-type semiconductor. Okay, and here one more point is that the silicon is still electrical neutral as the number of protons is equal to number of electrons. Okay, so now let us understand one more impurity atom, that is boron atom. So boron, you are familiar with the boron atom. The atomic number of boron is 5. So that is, it is 5th in the periodic table. It has 5 protons and 5 electrons. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, 5 protons ಮತ್ತು 5 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಈ 5 electrons ಅಲ್ಲಿ 3 of these electrons are in outer shell. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ 3 ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. 1s2 2s2 2p1 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಏನಾಯಿತು, 2s2 ಆ್ಯಂಡ್ 2p1 ಆರ್ ದಿ ಔಟರ್ ಶೆಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 3 ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. 2 ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಶೆಲ್. therefore these 3 are these electrons are present in the outermost shell. ಸೊ ಈ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಬೋರಾನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಅಟಮನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬೋರಾನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿಲಿಕಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. ಈ 3 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ನೇಬರಿಂಗ್ 3 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ 1 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಬೋರಾನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಅಟಮ್ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ನನಗೆ ಹೋಲ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋರಾನ್ ಅಟಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಹೋಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಈ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೋಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಬಾಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಂಡ್. ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they are going towards this negative electron. Therefore the motion of this hole will create the p-type semiconductor. Here the majority charge carriers are positive holes. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. therefore they are called as majority charge carriers ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ electrically neutral as the number of protons is equal to number of electrons. So this is about this p-type semiconductor.
Now, difference between the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So now we are familiar with the definition and the explanation of intrinsic semiconductor and the intrinsic semiconductor. Now we have to differentiate this. So it is asked 3 marks. So intrinsic semiconductors are nothing but they are pure semiconductor. Extrinsic semiconductors are impure semiconductor. So impure means we are adding the phosphorus or the boron atom. It will make it as impurity. That will be the first difference. So second difference is in intrinsic semiconductor, electron density is equal to hole density. So while discussing this intrinsic semiconductor, we have said that if one electron create ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು electronಗೆ create ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ simultaneously ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. This indicates that electron density is equal to hole density. But in extrinsic semiconductor, electron density is not equal to hole density. Okay, so third one, in intrinsic semiconductor the conductivity is low. So because the created electron or the holes are limited in number, therefore conductivity is low. But in extrinsic semiconductor you can create more number of free electron by adding more impurities, therefore the conductivity is high in extrinsic semiconductor. And the third one, fourth difference, conductivity depends on the temperature. So while discussing, you have studied that if you add heat, then one electron is created. If you add more and more of heat, the more number of electron hole pair are created. Therefore it depends on the temperature. But in case of extrinsic semiconductor, the conductivity depends on temperature as well as the doping level. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now difference between n type semiconductor and p type semiconductor. So first ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, n indicates it is negative, p indicates it is positive. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಬೈ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಪೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಅಟಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಬೋರಾನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೋರಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ majority charge carriers and the electrons are the minority charge carriers. And the fourth one, it is example, germanium doped with arsenic or this phosphorus. ಸೊ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫರಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಯಮ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಬೋರಾನ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ನಾನು ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.